السلام علیکم معزز خواتین حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، سن 2023 کا آغاز جب ہوا تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پنجاب میں اور کے پی کے میں اپنی دونوں حکومتوں کو ختم کیا گیا اور دونوں وزراء اعلیٰ نے گورنر کو اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کی سمری بھجوا دی۔ اس کے بعد پھر انتظار شروع ہو گیا، انتخابات کی بات شروع ہو گئی کہ انتخابات تو 90 روز میں ہونے ہیں۔ یہ ایک نئی ڈیبیٹ تھی اور اس نئی ڈیبیٹ کے چھڑنے پر جب کوئی فیصلہ نہ ہو پایا تو پھر یہ معاملہ گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی تاریخ آ گئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 4 اپریل کو یہ فیصلہ سنایا کہ جی 14 مئی کو انتخابات ہوں گے اور پنجاب میں ہوں گے، جہاں تک کے پی کے کا معاملہ ہے اس کو علیحدہ سے دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد 9 مئی ہو گیا اور یہ 9 مئی کا وہ دن تھا کہ جب بانی پی ٹی آئی کو گرفتار کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور ان کی گرفتاری کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کارکنان سڑکوں پر نکلے، احتجاج ہوا، اور پھر اس احتجاج کے بعد جو کچھ دنوں کے لیے لگ رہا تھا کہ شاید پی ٹی آئی ابھی بھی سیف زون میں ہے، وہ سیف زون نہیں تھا۔ اور یہ سیف زون اس وجہ سے کہ 2 روز کے بعد یعنی کہ 9 تاریخ کو بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری ہوئی تھی، پھر اس کے بعد 2 دن کا بیچ میں وقفہ تھا۔ 12 تاریخ کو بانی پی ٹی آئی کی جب ضمانت ہوئی اور واپس لاہور لوٹے، اور جس طریقے سے ان کا لاہور شہر میں استقبال ہوا، اس کو دیکھ کر یہ لگ رہا تھا اور ان کو بھی دیکھ کر یہ لگ رہا تھا ان کی باڈی لینگویج سے کہ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول، بٹ ایوری تھنگ واز ناٹ انڈر کنٹرول۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے گرفتاریاں شروع ہوئیں، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی گرفتاریاں ہوئیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں کی گرفتاریاں ہوئیں، اور پھر ان گرفتاریوں کے بعد ہمیں ایک ایک کر کے پریس کانفرنسز سننے کو ملی۔ اسی طرح اسی ایک لہر میں ہم نے ایک پریس کانفرنس مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کی اور ان کے شوہر جمشید اقبال چیمہ صاحب کی بھی سنی۔ اب 9 مئی کا یہ عرصہ گزر چکا ہے، 9 مئی کو بھی 9 مئی ہو گئے ہیں، 9 مہینے ہو گئے ہیں، تو یہ عرصہ گزر جانے کے بعد کہ جب ہم الیکشنز میں اب داخل ہو چکے ہیں، شیڈیولز آ چکے، کاغذاتی نامزدگی، اپروو ڈس اپروو، وہ سارا مرحلہ ہو گیا، پھر چیلنج بھی کیا گیا، وہ بھی سارا ہو گیا، اب وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ لیکن خیر باوجود ایک چیز یہاں پر میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب الیکشنز اب سر پر ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ پنجاب میں یا لاہور شہر میں جیسا کہ 144 امپوز کر دی گئی ہے، کے پی کے سے بھی اطلاعات ہیں کہ کچھ علاقوں میں 144 امپوز کی گئی ہے، اس کی کیا منطق ہے یہ سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن بہرحال آج کے پروگرام میں جی ہمارے ساتھ موجود ہیں مسرت جمشید چیمہ صاحبہ۔ مسرت صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یقیناً ایک پولیٹیکل ورکر کے لیے اپنی پارٹی سے علیحدگی ایک مشکل فیصلہ ہوتا ہے، تکلیف دہ فیصلہ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے ایسا فیصلہ تو پھر اس کی یقیناً کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہیں، اور وہ وجوہات شاید جو کارکنان ہیں، سپورٹرز ہیں، ووٹرز ہیں، وہ اس طریقے سے نہ سمجھ سکیں کیونکہ وہ اس میں سے خود نہیں گزر رہے ہوتے، ان کی طرف سے تنقید ہی ہوتی ہے کیونکہ ان کو بھی دکھ پہنچا ہوتا ہے، لیکن جو اس میں سے گزرتا ہے وہ اصل میں سمجھتا ہے کہ تکلیف کیا ہے۔ تو مسرت صاحبہ، آپ نے بھی پریس کانفرنس کی، آپ کے ساتھ آپ کے شوہر نے بھی کی۔ اب پروگرام کے آغاز میں پہلا سوال تو میرا آپ سے یہ بنتا ہے کہ آپ کو کیا کہا جائے، سینئر سیاستدان کہا جائے یا آپ کو رہنما پاکستان تحریک انصاف کہا جائے؟ پہلے تو اس کا جواب دیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بات بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ علی بھائی، آپ سب لوگوں سے بڑے لمبے عرصہ کے بعد، ایگزیکٹ آپ نے صحیح کہا، 9 ماہ سے بھی زائد عرصہ ہو چکا ہے، تو جب سب سے ملاقات ہو رہی ہے تو ایسے ہی فیل ہوتا ہے اپنے فیملی ممبر سے میں مل رہی ہوں۔ اور دیکھیں، میں پی ٹی آئی کی ورکر تھی، پی ٹی آئی کی ورکر ہوں اور رہوں گی، سیاسی رہنما ہوں یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا، لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا رہنے کی میں نے بہت ہیوی کاسٹ پے کی ہے، میں نے اور میری فیملی نے۔ ہمارے اوپر 9 مئی 2 دفعہ انفارچونیٹلی ہمیں یہ سہنا پڑا، اور دوسری دفعہ صرف لائلٹی چیک تھا۔ پہلی دفعہ تو سیاست چھوڑی تھی، دوسری دفعہ میں نے اپنی وفاداری اور وفا نبھائی اپنے چیئرمین کے ساتھ، ان کی فیملی سب کے ساتھ، اور اس کی ہم نے بڑی ہیوی کاسٹ پے کی ہے۔ مجھے پتا ہے سارے اپنے کارکنان کا، مجھے پتا ہے جس کو اس پینفل پروسیس سے گزرنا پڑا، لوگ تکلیف میں ہیں، لیکن ہم تقریباً کوئی آفٹر پریس کانفرنس میرا خیال ہے واحد اگزامپل ہماری ہے پورے پاکستان میں اس فیملی کی ہے کہ جن کو اربوں کا، یہ میں محاورتاً نہیں کہہ رہی ہوں، تقریباً 1.5 ارب کا ہمیں لاس ہوا، بیکاز ہمارے دفاتر، فیکٹریاں، ویئر ہاؤسز سب کچھ بند کر دیا گیا تھا، ایون ہمارے ڈیری فارمز تک۔ اچھا، یہیں پر پہلا سوال تو آپ نے جواب دے دیا کہ آپ نے کہا کہ میں پی ٹی آئی کا بھی حصہ ہوں، تو جو آپ کے نقصانات ہیں یا جو معاملات ہیں اس کی طرف بھی آتے ہیں، لیکن پھر یہ بتائیے کہ جو اگر آپ ابھی بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہیں تو وہ جو پریس کانفرنس آپ نے کی تھی وہ کیا کسی کے کہنے پر کی تھی؟ اگر کسی کے کہنے پر کی تھی تو کس کے کہنے پر کی تھی؟ اور پھر اس کے بعد کیا آپ کے ساتھ کوئی نرمی رکھی گئی یا سختیاں جاری رہیں؟
देखें, ये तो मैं कहती हूँ कि ये इंतहाई नामुनासिब सवाल होता है, लेकिन आप लोगों का राइट है, आपको भी पता है। मैंने आपको कोई, इसीलिए आपने जब क्वेश्चन आपकी टीम ने पूछा भी तो मैंने कहा इट्स योर राइट कि जी। आप हर तरह का सवाल हमसे करें। लेकिन मुझे ये हैरत होती है कि अगर मैं 9 मई को चेयरमैन के साथ अगर अरेस्ट होती हूँ, मैं सारा वक्त उधर थी, तो जेल में गई हूं, तो फिर मैंने खुशी खुशी तो पार्टी नहीं छोड़ी ना। तो ये तो पूछना भी इंतहाई नामुनासिब है, और किसके कहने पे, मैं इस बहस में, इस डिटेल्स में मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। लेकिन जाहिर है ये किसी बंदे का, एक इतने सालों की जो मेरी जिंदगी के बेस्ट 12 to 13 ईयर्स थे, वो मेरी जो एक पार्टी के साथ एज ए वर्कर, जो मेरी, आप लोगों ने मुझे एज ए वर्कर काम करते हुए देखा जी। है, खान साहब ने मुझे बड़ी इज्जतें बख्शी, मेरी फैमिली को, मेरे मियाँ को। लेकिन मैंने कभी भी अपने आप को ग्रास रूट लेवल की जो एक वर्कर है उससे बहुत बड़ी चीज नहीं समझा। और मैंने सियासत में जब मैं जाती थी, अली भाई, अपने घर से निकलती थी, तो मैं ये भूल जाती थी कि मैं, मुझे अल्लाह ने कितना नवाजा हुआ है, या मैं कोई बेगम साहिबा हूं। मैंने एक आम वर्कर की तरह हमेशा काम किया है। तो ये बड़ा तकलीफ दे सवाल होता है हम सबके लिए। तो बस मैंने इसका लेकिन यही लेकिन जवाब दे आपकी प्रेस दिया है। कॉन्फ्रेंस में तो आपने ये कहा इसलिए ना मैं कि बात- आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर कोई आपके साथ रवैया कुछ बेहतर हुआ, और बहुत से लोग आपके साथ, आपके कुलीग्स थे पीटीआई के, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और करने के बाद फिर जाकर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उन्होंने ज्वाइन की। तो क्या आप पर दबाव था कि आप भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करें? जी बिल्कुल, ना सिर्फ दबाव था बल्कि हमारा तो अनाउंस ही कर दिया गया ना एक तरह से कि हमने ज्वाइन कर लिया। इट वाज ब्रेकिंग न्यूज ऑन ऑल नेशनल चैनल्स, जिसकी मुझे तरदीद जारी करनी पड़ी कि हमने बिल्कुल भी पार्टी ज्वाइन नहीं की। अगर हमें सियासत करनी थी तो पीटीआई के साथ करनी है, अदरवाइज हम सियासत नहीं करेंगे। बट उसमें अनफॉर्चुनेट जो पार्ट है वो ये है कि वाहिद हमारी फैमिली थी जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी हमारी मुसीबतें कम नहीं हुई, बल्कि अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा, हमारी मुसीबतें बढ़ी। और क्या वो उसकी वजह मुसीबतों यही में थी बहुत, कि आपने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की? एक वजह ये थी, दूसरी एज एन अप्रूवर जो बाकी सब लोग फिर बने भी, तो वो थी। तो वो ना बनने के लिए मैंने फिर बहुत सहा। मेरे बच्चे ने, मेरा बच्चा जो कैंसर सर्वाइवर है और अंडर ट्रीटमेंट है, उसके कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, लेकिन वो बहुत क्रॉनिक हो गए और वो बहुत ही, उसकी हालत खराब हो गई, नॉट फिजिकली बट मेंटली। तो अभी भी ही स्टिल अंडर ट्रीटमेंट, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने बच्चों के साथ हूँ। अच्छा। पार्टी का शुक्रिया जिन्होंने टिकट का फैसला किया। ठीक। अच्छा, ये बताइएगा मुसर्रत साहिबा कि बहुत से लोगों का ये कहना है, जिसमें मैं फयाजुल हसन चौहान साहब का नाम यहाँ पे कोट करना चाहूंगा, और इसके अलावा दीगर लोग भी हैं, कि उनका कहना है कि जी जो कमिटमेंट करेगा वो कमिटमेंट के बाद बाहर ही आपको नजर आएगा। तो आप बाहर भी हैं, और कोई कमिटमेंट है, और अगर है तो क्या, कोई कैसी कमिटमेंट है? देखिए, मैं तो इन लोगों का नाम भी लेना पसंद नहीं करती ना, मैं, मुझे इनकी बातों की कोई वैल्यू है, इनकी बातों में कौम भी वैल्यू इसलिए नहीं देती कि जो इनका करेक्टर एंड कंडक्ट है। मेरा ख्याल है वो और लोगों की बात कर रहे हैं कि जी कोई लोग जो जीत जाएंगे तो वो पता नहीं हमारी पार्टी में आ जाएंगे। इनफैक्ट मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं कि आई वॉज कन्वेड के फ्रॉम माई चेयरमैन खान साहब के, मैंने और जमशेद ने इलेक्शन लड़ना है। तो हमने सारा अपना जो लीगल प्रोसीजर्स था, बेल्स कराई, और पेपर पहले तो हमारे आरओ ने तो रिजेक्ट कर दिए, लेकिन बहुत सारी सारी क़यादत के जिनके अप्रूव हुए हैं, ट्रिब्यूनल से हुए हैं पेपर। तो उसके बाद फिर हुआ ये कि जब टिकट का फैसला आया तो अनफॉर्चुनेटली उसमें हमारा नाम नहीं था। तो फिर मैंने, अली भाई, जो लास्ट डेट थी उसमें मैंने अपने पेपर विदड्रॉ कर लिए। ठीक है, मैंने, चीमा साहब ने, अब हम किसी भी उसमें कंटेस्टिंग वाली जो लिस्ट है उसमें नहीं है। तो उसके फिर 2 दिन बाद जो भी हम पॉलिसियां देख रहे थे कि जो लोग इलेक्शन वगैरह नहीं लड़ रहे, अब उनके ऊपर कोई सख्ती नहीं है एज ऑफ नाउ, और अल्लाह करे ना ही हो। अल्लाह बचा के यानी इंशाल्लाह। लेकिन जब आपने ये नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए, तो उस वक्त कोई दोबारा से कोई दबाव आया? क्योंकि बीच में से तो आप इतना अरसा आपने कुछ कहा नहीं ना, खामोश रहे आप। जी, मैं अर्ज करती हूँ कि मैंने ना, एक जो हिकमत अमली थी वो ये थी कि हमने बहुत लो प्रोफाइल रह के ना, यानी कि आप यूं समझ लें, अब तो मैं खुल के बात कर लेती हूँ, चोरी छुपे सब करना है कि हमारा पता ना चले कि हम पेपर इवन करवा भी रहे हैं सबमिट। ठीक है। और हमने बहुत ही ज्यादा लो प्रोफाइल, और आप यकीन करें कि जो लास्ट डे था, जब एक्सटेंशन वाला डे, जब दिन बढ़ गए थे, उसका जो आखिरी दिन था उसमें हमने पेपर सबमिट कराए। वो एक टेक्निकल तरीके से, कि ऊपर किसी और के तस्वीरें और नाम था, ठीक है, पेपर्स जो थे।
तो और फिर अपना कोई नोन बंदा नहीं हमने भेजा, अननोन से लॉयर थे। पार्टी के लॉयर्स को भी मैंने एंगेज इसलिए नहीं किया, हालांकि मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ जिन जिन लोगों ने मुझे हेल्प किया, गाइड किया, कि उसमें वो पार्टी के लॉयर्स नहीं थे, ताकि पता ही ना चले कि ये किन के पेपर्स हैं, क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम पेपर जमा कराने में तो कामयाब हो गया, लेकिन फिर भी हमारे पेपर रिजेक्ट हो गए, मेरे भी, चीमा साहब के भी। और उसके बाद भी मैंने उस पे भी ट्वीट्स कुछ भी नहीं किया ना कि पेपर बल्कि आपने तो ये कहा, ट्वीट्स वगैरह आपकी तरफ से जो आई वो ये थी कि अगर हमें, जहां तक टिकट की बात है, कि अगर हमें टिकट नहीं भी मिलेगी तो हम फिर भी पीटीआई के साथ हैं। नहीं नहीं, वो इस तरह नहीं है। मैं उस वक्त तक मैंने कोई ट्वीट नहीं की। अच्छा, अरसों ने कि हमारे पेपर जमा हो गए, तब भी मैं खामोश थी, मेरा ट्विटर अकाउंट बंद था। उसके पीछे मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि मैं चुप रहूं, कि कंफ्यूजन ही रहे कि हम लड़ भी रहे हैं कि नहीं। किसी को नहीं पता था, पार्टी की सीनियर क्यादत के अलावा जिनको पता था कि हमने इलेक्शन लड़ना है, उसमें हमारे सीनियर लीडरशिप आती है, जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब साहब और बाकी जो पंजाब की जो तंजीम थी। बाकी मैं चूंकि किसी से राब्ते में भी नहीं थी। फिर जब मेरे पेपर एक्सेप्ट हो जाते हैं, तो उस वक्त शायद मैंने जिक्र किया कि पेपर एक्सेप्ट हो गए हैं, ठीक है। और फिर फिर मेरा ट्वीट आता है उस वक्त, जिस वक्त मैं अपने पेपर विड्रॉ करती हूँ, जो लास्ट आखिरी आधे घंटे में मैंने पेपर विड्रॉ किए 8:30 पे, 9 o'clock, यानी कि आप फिर विड्रॉ नहीं कर सकते थे। उसके पीछे ये था कि उसी वक्त जैसे ही लिस्ट आई जिस टिकट्स की पार्टी ने इशू की, तो उसमें पीपी में जो मेरी पीपी थी वो अभी पेंडिंग थी, जिससे मैंने टिकट कराए थे, टिकट के लिए अप्लाई किया था। और चीमा साहब के कहने में इन्होंने किसी और नाम पे टिकट जब दे दी, तो मुझे लगा कि शायद ये प्रिंसिपल डिसीजन हुआ है कि किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले को नहीं लेना, क्योंकि हम सुन रहे थे। लेकिन खान साहब ने ये कैटेगोरिकली कन्वे किया था कि किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले को नहीं लेना, अलबत्ता मुसर्रत और जमशेद को लेना है, और यही मुझे कन्वे हुआ था। बट हुआ अदरवाइज के हमें तो टिकट नहीं मिली, लेकिन कोई 20 से 25 लोग पूरे पाकिस्तान में हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हुई थी, उनको मिल गई। बट आई एम हैप्पी फॉर देम कि चले एटलीस्ट लोगों ने मजबूरी में ही किया था, जिससे जो भी हुआ। लेकिन शुक्र है जिनको मिल गई, अब हम सारे मिलकर उनको सपोर्ट करें। तो मेरा वो ट्वीट का मकसद ये था, मुझे पता था कि अभी गदर मचेगा, लोग खान है नहीं तो लोग अपसेट होंगे। तो मैं एक तरह से मैंने वॉलंटियर किया और बड़ा दिल दिखाया, और वो आधा घंटा हमारे पे बहुत मुश्किल था कि एक तो हमने ना कराए होते तो मुझे बुरा भी लगा कि इससे बेहतर था हम पेपर ही ना कराते। लेकिन फिर मुझे फैसला करना था, तो जो मेरे जमीर ने और जमशेद ने जो डिसाइड किया, और बहुत वाइजली उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाया, उन्होंने कहा कि अगर हमारा बैलेट पेपर पे नाम रहा तो हल्के में ये, चूंकि इस बंदे की उस तरह से पेनिट्रेशन और वर्किंग नहीं है, तो ये बड़ी कंफ्यूजन होगी। शायद ये प्रिंसिपल डिसीजन ना हुआ, क्योंकि हमारा उस वक्त तक राब्ता नहीं किसी से हुआ, ये मैं क्लियर करूं। पूछा भी नहीं मैंने कि मैं विड्रॉ करूं या ना करूं, ये भी मैं क्लियर करती हूँ। नेक्स्ट डे हमें पता चला कि अभी तो बहुत सारे इसमें पेंडिंग में अभी डिसीजन होने हैं। तो मुझे कुछ लोगों की कॉल आई कि आपने बहुत जल्दी की विड्रॉ करने में। मैंने कहा अब तो कुछ हो नहीं सकता। तो मैंने कहा मुझे लगा कि ये फैसला बस हो गया। उसके बाद अगले दिन पता चला कि भाई अभी तो बहुत सारे ऐसे लोगों को टिकट मिली है जिन्होंने इवन प्रेसर्स भी किए थे, और हमारे लिए तो बिल्कुल इंस्ट्रक्शन से फर्क थी। मैं यहाँ पर अभी जब बदला गया तो आज तक चेंज हो रही है, तो हमारे ज़हन में ये था कि फिर अगर हमारा उधर नाम रह गया तो हल्के में कंफ्यूजन होगी, पार्टी के लिए होगा, तो लेट्स सेक्रीफाइस। और अगर मैं अपने सेक्रीफाइसेस का, या जो मुसीबतें मैंने और मेरे बच्चों ने काटी हैं, मेरी फैमिली ने काटी हैं, हमारे से वाबस्ता जिंदगियां, चाहे वो कारोबार से रिलेटेड थी, या हमारे रिश्तेदार थे, या हमारे पार्टनर्स थे, सब ने बहुत तकलीफ से थे। तो लेकिन उसके पीछे ये टिकट बहुत छोटी चीज थी। ठीक, अच्छा तो मुसर्रत साहिबा, एक तरफ आप टिकट की वो गर्ज पे नहीं है। ठीक है, एक तरफ आप हैं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन आपने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। इसी तरह मलिका बुखारी साहिबा हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। दूसरी तरफ कुछ और खवातीन हैं, जैसा कि अंदलीब अब्बास साहिबा हैं, मुनज़्ज़ा हसन साहिबा हैं, इन्होंने जाके इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली। लेकिन वहां पर फिर एक और सिनेरियो भी है, और वो सिनेरियो है आलिया हमजा साहिबा का, यास्मीन राशिद साहिबा का, कि वो तब से लेकर अब तक जेल में बंद हैं, अभी तक रिहा नहीं हुई हैं, कैद में हैं। तो उन्होंने भी तो वो तमाम सख्तियां बर्दाश्त की। तो आप पर ऐसी क्या मजबूरी आई थी कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी? क्या वो कारोबारी मजबूरियां थी, कारोबारी दबाव था, या कुछ और था, या बच्चों को लेकर कोई दबाव था कि जिसकी वजह से फिर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा?
जी अली भाई, कारोबार का तो पहले दिन से ही मीटर ऑन था, तो 17 दिन तो हमने निकाले ना। कारोबार पे तो इश्यूज शुरू हो गए थे। हम्म। बट उसके बाद मेरे एक वजह और थी, जो सबसे बड़ी वजह थी, जो आई डोंट वांट टू डिस्कस इधर। ठीक है। और दूसरी भी बड़ी वजह ही मैं समझती हूँ कि मेरे बेटे ने ज्यूम कर लिया कि मेरी मामा की डेथ हो गई है और वो नानों के पास चली गई हैं। हम्म। तो उससे उसकी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गई। ये भी वन ऑफ द रीजंस थी, लेकिन हर एक इंसान की एक थ्रेश होल्ड पॉइंट है। आपने ये डिसाइड करना होता है कि आप इन दोनों ऑप्शंस में से क्या। हम्म। तो उस वक्त हमारे लिए समझें कि इस ऑप्शन के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। ठीक। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से लेके अब तक बानी पीटीआई से आपका कोई राबिता हुआ है? अगर डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट किसी के जरिए कोई पैगाम आपने दिया हो या आप तक पहुंचा हो? जी बिल्कुल, जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आई थी तो बिल्कुल इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, आप जो भी समझे, मेरा राब्ता हुआ था। बल्कि उधर से भी राब्ता हुआ था, और मुझे हौसला और तसल्ली देने के लिए। बिकॉज मैं आई वॉजंट वेल, मेरी तबीयत अपनी भी ठीक नहीं थी। उधर मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए थे। तो हम्म। साथ मेरे बच्चे का, चूंकि ऑलरेडी पार्टी में, और स्पेशली मुझे नहीं पता पार्टी के कितने लोगों को पता है, खान साहब को आइडिया था मेरे आहिल का। हम्म। तो बाकी वो समझते थे सारी प्रॉब्लम्स और मजबूरियों को। और देखो, मैं तो अंडरग्राउंड नहीं हुई ना अली, मैं तो ग्राउंड, जब खान साहब को अरेस्ट भी किया तो खड़ी रही, सर्विसेज देती रही। जो मेरी जिम्मेदारियां थी, मेरे जितनी भारी हम्म। जिम्मेदारी थी, जितना बड़ा ओहदा था, जितना खान साहब का ओहदा भी छोटा होता है, आपके लीडरशिप की आप पे ट्रस्ट और मान होता है, बाकी सब चीजें छोटी हैं, कुर्सियां छोटी होती हैं एतबार हम्म। के आगे। हम्म। तो फिर अगले दिन भी मैं कोर्टों में और हर जगह पे और सारा पार्टी के काम करते हुए ही मैं अरेस्ट हुई, जीबी हाउस हम्म। में, शाह साहब, मैं, चौधरी साहब, चीमा साहब। तो दूसरा ये कि मेरे से बिल्कुल पार्टी के सब लोगों ने मुझे, मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ, मुश्किल वक्त में मुझे सब ने मेरी हिम्मत बंधाई। और हम्म। मुझे बल्कि इनकरेज किया कि तुमने बहुत अच्छा किया, ये इस वक्त के हालात के मुताबिक इससे बेहतर फैसला और नहीं हो सकता। हम्म। और दूसरी जो उससे भी अगली इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि स्पेशली जब आईपीपी का हुआ, तो मेरी पार्टी और स्पेशली खान साहब वॉज वेरी क्यूरियस कि क्या हम्म। वाकई इन्होंने ज्वाइन कर ली है। हम्म। तो फिर जब मेरी तरदीद जारी हुई तो ही वॉज क्वाइट हैप्पी कि नहीं, कि वो आपने नहीं। ज्वाइन नहीं और किया? बल्कि वो अच्छा। आप कि तो वो ग्रुप में कह रहे थे कि वो ज्वाइन नहीं कर सकते, या दूसरों से पूछ रहे थे क्या ये वाकई ऐसे हो गया है। हम्म। देन ही वॉज कन्वेड कि नहीं, उसकी तरदीद आ अच्छा, गई है। आप तो मुसर्रत साहिबा अभी आप नजर आ रही हैं, टेलीविजन पे भी आ रही हैं। जमशेद इकबाल चीमा साहब कहाँ हैं? उनको कुछ वक्त लगेगा? ये भी मैं थोड़ा सा आजकल वो बड़ा मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे, और जैसे आपके एक सवाल का भी ये हिस्सा था। हुआ ये कि आपको पता है ना, शाकिर रवान कोर्ट्स वगैरह जी को हाँ। कवर करते हैं। हम्म। तो मैं हुलिया चेंज करके बेल्स वगैरह तो करानी थी, तो आई वॉज इन कोर्ट। तो उसने मुझे कहीं ना, मतलब मैंने पूरा निकाब कवर, खुद को फुल कवर किया हुआ था। तो उसने मुझे पहचाना, तो वो ऐसे मेरी तरफ आगे बढ़ा, मैंने उसे इशारा किया कि इधर मुझे मत पहचानो, हाथ से जी रुक। हाँ। तो वो जाहिर है कि उसने, बड़ा प्यारा अच्छा बच्चा है, तो उसने जाहिर है डिस्क्लोज नहीं किया। तो उसके बाद फिर जब ये टिकट का हो गया, मैंने ट्वीट किया, तो उस जाहिर है सब लोगों ने मुझसे राब्ता किया, मीडिया के लोगों ने, कि जाहिर है लोग अप्रिशिएट भी कर रहे थे। कुछ लोगों की हार्ट बर्निंग हुई कि अगर इतनी कुर्बानियों के बाद, तो ये जैसे आपको पता ही है कि लोग आपसे जो हमदर्दी करते हैं। तो दे सेड वी वांट टू मीट, मैंने कहा हाँ आ जाओ। वो जब आए तो बड़ी लंबी गपशप, ऐसे ही बातें, क्या होता रहा ये वो। तो एंड पे उन्होंने कहा कि बाजी छोटा सा बात ही कर लें, तो आउट ऑफ कर्टसी, जैसे आप आओ मुझे मिलो और जी आप हाँ। कहो कि बात कर लो। मैंने कहा इस तरह से ये हुआ कि मैंने कहा हाँ ठीक है कर लो। वो उन्होंने जो, मतलब जिस तरह से बात की, वो दो लोग थे, अबू बकर और जी वो हाँ। जब उन्होंने चलाया, तो वो इट वाज लाइक आफ्टर लॉन्ग ब्रेक, मुझे खुद अंदाजा नहीं था, और मैं इतना जल्दी आना भी नहीं चाहती थी। अच्छा। आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू कि मेरा ये कोई प्लान या कुछ नहीं था। हुआ ये कि वो फिर जब बाकी लोगों को पता चला जिस तरह आपसे ताल्लुक है, उन्होंने बड़ा माइंड किया कि अगर आपने मिलना था तो आप सबको बुलाती। मैंने कहा ये तो एक गैर रस्मी मुलाकात थी, उसमें उन्होंने कर लिया, तो मैं इनकार नहीं कर सकी आउट ऑफ कर्टसी कि अच्छा कर लो, मैंने ऐसे कैजुअल कह दिया। जी। आप के बाद फिर आगे से जो बाकी लोग थे, उनका ये था तकाजा कि अगर बात तो यही है जो आपने एक दफा कर ली, तो ये चली गई मीडिया पे। जी हाँ। अब इससे हटके तो कुछ है भी नहीं हम्म। आपके पास, ठीक है। तो अब हमारा भी राइट बनता है कि आप हमसे मिलें।
اب مجھے ان سے بھی ملنا پڑا، جیسے میں نام لے دیتی ہوں، لیاقت انصاری صاحب ہیں، اپنا میاں اسلم صاحب ہیں، یا باقی لوگ. پھر یہ تھوڑا سا اس لیے بیلنس کرنے کے لیے کہ پھر مجھے بھی جسٹیفائنگ لگا کہ یا تو ایک دفعہ بھی بات نہ کرتی، اب کر دی ہے تو بات تو وہی ہے تو آج جو آپ سے کر رہی ہوں. چیمہ صاحب کہاں ہیں؟ چیمہ صاحب خاموش کیوں ہیں؟ وہ بس کیونکہ خاموش سوال ہی میرا ہیں. جو ہے وہ جمشید اقبال چیمہ صاحب سے شروع ہوا تھا، اور پھر اس پر آپ نے یہ ساری تفصیل بتائی. تو چیمہ صاحب کیوں خاموش ہیں ابھی بھی؟ مطلب وہ کہیں نظر نہیں نہیں آ رہے، سنائی نہیں دے رہے؟ میں بھی دیکھو، چونکہ ویسے پہلے بھی میری میڈیا کی چونکہ ڈیوٹی اس طرح کی رہی ہے، رسپانسبلٹی، اور میں تو ایک طرح سے فرض کر لو کہ ایکسیڈنٹلی ہی ان ہو گئی ہوں. تو اب جو کوئی کہتا ہے تو میں انکار اچھا، نہیں تو کرتی کیا کہ پہلے چیمہ کر صاحب کیا روپوش ہیں؟ تھا. نہیں روپوش نہیں ہے، وہ بھی بیل پہ ہیں. بس تھوڑا سا یہ ہے کہ خاموش ہیں، اور مطلب کہ اتنے بڑے ٹراما اور ٹریجڈی کے بعد آپ سوچیں نا کہ چیزیں پیچھے بہت خرابیاں ہوئی ہیں، مطلب کاروبار کے لحاظ سے بھی، کیونکہ یہ آپ بتائیے ایبسنس میں مسرت صاحبہ نارمل ہے. کہ پی ٹی آئی کا ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ کی نظر میں سب سے بڑی کون سی ایسی غلطی تھی کہ جس کا، میں یہ نہیں کہوں گا جی لے ڈوبی، خیر ایک طرح سے دیکھا جائے تو نقصان تو اتنا ہی ہوا کہ جس طرح وہ ڈوبنے کے برابر ہی تھا، کہ پی ٹی آئی نے کون سی ایسی غلطی کی جس کی وجہ سے آج اس مقام پر کھڑی ہے؟ دیکھیں یہ جو وقت ہے بڑا کڑا وقت ہے علی بھائی، اور انتہائی لمبی اور مشکل آزمائش ہے. لیکن اس آزمائش نے، اس کی دو چیزیں ہیں. ایک طرف اگر آپ وہ دیکھو کہ جو سختیاں جو پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور کچھ لوگ حادثاتی طور پر بڑے بڑے قیمتی اور لوئل لوگ ضائع بھی ہوئے، کیجویلٹیز میں کنورٹ ہوئے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ پالیٹکس سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے، جمہور ہے، تو پھر تو آپ دیکھو کہ ون ون پہ کھڑی ہے. دونوں چیزیں ہیں. اس پر ریلیونٹ مطلب ٹرمز میں اگر ہم بات کریں تو اگر آپ پبلک کی سپورٹ کی بات کریں تو اس سے اچھا ٹائم تو کسی سیاسی جماعت نے نہیں دیکھا کہ ون سائیڈڈ ہو، 90% سے اوپر لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، لوگ آپ کی کیمپین خود کرنا چاہ رہے ہوں، کینڈیڈیٹس ڈھونڈ رہے ہوں، آپ کا نشان ڈھونڈ رہے ہوں، کینڈیڈیٹس کے پیچھے پھر رہے ہوں. یہ ایک لیئر اور یہ ایک ایکسٹریم پاپولیرٹی کسی اور جماعت کو نصیب نہیں ہوئی. ایون ہم بھی اسٹوڈنٹس ہیں سیاست کے، تو اگر آپ دیکھو آپ ماضی میں سب سے پاپولر پارٹی تھی تو بھٹو صاحب نے یہ والا بہرحال جو ہے نا پاپولیرٹی کی یہ ویو اس جماعت کو بھی نصیب نہیں ہوئی. تو اب اس کو پھر ہم اس طرح سے ان اینڈڈ چھوڑتے ہیں کہ یہ تاریخ اور آنے والے چند سال یا ماہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ جب اس کا اینڈ ریزلٹ نکلے گا، ٹھیک. نیٹ آپ ریزلٹ. 9 ابھی مئی کو تو کسی نہ کسی طریقے، آپ 9 مئی کو کسی طرح سے جسٹیفائی کر سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں. لوگ، میں نے پوری ایمانداری سے جو میں نے ایک بات کی تھی جو میرے دل کے بہت قریب تھی، دل سے کی تھی، اور یہ کرتے ہوئے میرے آنسو نکل آئے تھے کہ اگر میرے بس میں ہو تو پاکستان کی تاریخ میں سے 9 میں ڈیلیٹ ہو جائے. یہ دن نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ پاکستان کے لیے، ہم سب کے لیے، اور پاکستان پہ بھی بھاری پڑا یہ دن، اور پاکستان تحریک انصاف پہ بہت بھاری پڑا یہ دن. اس ملک کی جو پولیٹیکل ورکر تھا، اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر تھا، اور اس ملک کی سب سے بڑی وفاق کی جماعت، اور جس طرح سے اس ملک کے اندر انریسٹ ہوا اور آج تک چیزیں نفرتیں ہیں، گھٹن ہے ماحول میں، اور چیزیں، مطلب اس چیز کو ہم سب نے بھگتا ہے، پاکستان نے بھگتا ہے انفارچونیٹلی. یہی بات آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہی تھی. اچھا، جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کر گئے ہیں، جنہوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں یا انٹرویوز دیے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جی بانی پی ٹی آئی کو یہ سب معلوم تھا کہ یہ ہونا ہے، یہ پلان کا حصہ ہے. تو چونکہ آپ بانی پی ٹی آئی کے بہت قریب تھیں اور ان کی تمام ملاقاتوں میں بھی موجود رہتی تھیں، تمام اہم میٹنگز جو ہوتی تھیں اس میں بھی آپ کی موجودگی ہوتی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ جب گئے تب بھی آپ ساتھ تھیں، اس کے علاوہ بھی دیگر پیشیوں پر آپ ساتھ ہی جایا کرتے تھے اسلام آباد. تو کیا بانی پی ٹی آئی یہ کوئی پلان تھا، اور بانی پی ٹی آئی کو اس کے بارے میں سب معلوم تھا یا نہیں؟ دیکھیں میں تو اگر یہ واقعی پلان ہوتا، 1 منٹ کے لیے سپوز کرو تو، اور میرے نالج میں ہوتا، تو سب سے پہلے تو میں انڈر گراؤنڈ ہوتی، میں پھر نہ رہی ہوتی. یاد رکھو یہ بات. میں اس وقت کورٹ میں رہی، میں اور جمشید ہم کوائٹ ایک نارمل طریقے سے میٹنگز اٹینڈ کر رہے تھے ادھر جی بی ہاؤس میں. تو سارا دن بھی ہم لوگ، اگلے دن بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں رہے، میں خود رہی شاہ صاحب اور اسد بھائی کے ساتھ. ایک یہ بات. دوسری بات یہ کہ چونکہ ہماری تو ایک آن ریکارڈ ریکارڈڈ ٹیلی فونک کانورسیشن موجود ہے، چیئرمین صاحب جب اریسٹ ہوئے تو اس میں کوئی اس طرح کی کوئی
शाइबा भी नहीं मिलता कि कोई इस तरह की मनसूबा बंदी है या बाहर क्या हो रहा है, तो क्या कितना कामयाब हुए या क्या हुआ। तो वो एक यानी कि अल्लाह की ये तरफ झूठ है, ये से एक इल्जाम है कि बानी पीटीआई को इस प्लान, ये प्लानिंग थी और प्लानिंग के बारे में मालूम था। हाँ, क्योंकि ये जो जलाओ गिराओ इंतशार, और आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, मुझे सारी जो जो कुछ हुआ इसका एक्चुअली क्या हुआ है, ये मुझे जब मैं अरेस्ट हो गई उसके बाद पता चला, क्योंकि मैं सारा दिन कोर्ट में रही 12 बजे तक रात, ठीक है। हम्म। और उधर कोई नेट प्रॉपर नहीं आ रहा था, ठीक है। और मैं उधर फोन आप सुन नहीं सकते एंड तक, 12 बजे तक, जब तक फैसला नहीं आया। तो हमें उम्मीद थी कि शायद कोर्ट खान साहब को प्रोड्यूस कर ले। तो मैं ना टीवी देखा ना सोशल मीडिया देखा, वो सारा दिन की भूखी प्यासी। उस दिन नाश्ता भी जब हम इस्लामाबाद जाते थे तो नहीं करके जाती थी, वापसी पे करते थे। तो अगले दिन मुझे प्रेशर था कि सुबह मैंने अर्ली जिधर खान साहब है वहां पहुंचना है। तो वो फिर मैं सुबह 8 बजे फिर मेरा दिन शुरू हुआ, 8 बजे मैं बाहर थी, तो मतलब मैं 6 बजे उठ के रेडी शेडी होके तो निकल गई। मैं आई कुडेंट सी ऑल दोज हैपनिंग्स, जो कुछ बाद में मुझे जब मैं अरेस्ट होगी तो मुझे एक्चुअल पता चला कि ये कितना जलाओ गिराओ, क्या बर्बादी तबाही हो गई है, ये हो क्या गया है। फिर मैं बहुत रोती थी फ्रेंकली स्पीकिंग कि ये क्या हो गया, ये क्या है। ठीक, मुशर्रफ साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपने ख्यालात का इजहार किया, और उन तमाम वाक़यात के बारे में मुख्तसरन हमने बात की कि जो 9 मई से पहले और 9 मई के बाद हुए, और मुशर्रफ साहिबा पर क्या बीती, और किसी और पॉलिटिकल पार्टी पे भी ज्वाइन करने का जो प्रेशर था उसके बारे में उन्होंने बताया। लेकिन उनकी तरफ से यही उनका कहना है कि वो आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। इसके साथ ही जी हम एक लेते हैं ब्रेक, मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आपकी पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन से पहले बहुत सी मुश्किलात हैं जिनका सामना है। इंतखाबी निशान वाला मामला भी सबके सामने है, बानी पीटीआई कैद में है, और आपके उम्मीदवार जो मुख्तलिफ हलकों से कंटेस्ट कर रहे हैं उनकी कैंपेन भी उस तरीके से वो नहीं कर पा रहे हैं ऑन द फील्ड, ऑन द ग्राउंड के जिस तरीके से माजी में इलेक्शन कैंपेन्स में होता आया है। आपकी पार्टी की तरफ से रऊफ हसन साहब प्लान्स की बात होती रही है कि जी प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी की भी बात हो रही है। आपके मुखालफीन जिसमें लीड करते हैं लिस्ट को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी तरफ से ये ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि इलेक्शंस होने के बाद जो आजाद उम्मीदवार होंगे उनको अपने साथ शामिल किया जाएगा। और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का तो ट्रैक रिकॉर्ड भी है जहांगीर खान तरीन साहब के, वो आजाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिला ही लेते हैं। तो आप इसको कैसे काउंटर करेंगे कि जब आपकी पार्टी के तमाम उम्मीदवार बगैर आपकी पार्टी के इंतखाबी निशान के कंटेस्ट कर रहे हैं? देखिए जी, पॉलिटिकल ऑपोजिशन जो है वो तो हर किस्म की हरबे इस्तेमाल करेगी हमारे लोगों को लेआउट करने में। लेकिन मैं एक आपको बात बता दूं कि ये जितने भी ये जब हमारी हुकूमत को निकाला गया है एक कंस्पिरेसी के तहत, और उसके बाद जो लोग हमारे पार्टी को छोड़ के निकले हैं, उनके निकलने के बाद उन्होंने पार्टी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन इस तरीके से हुई है कि अब इसमें जो लोग हैं जो इसके साथ खड़े हैं, जो इसके विजन को शेयर करते हैं, वो इसके आइडियोलॉजिकल प्लेयर्स हैं। और आइडियोलॉजिकल प्लेयर्स को ल्योर करना पैसे से या किसी और चीज से बहुत मुश्किल काम होता है। तो हमें बहुत 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 उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि ये लोग जब इलेक्ट होंगे तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेंथ बनेंगे, रादर देन कि ये किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे। और ये इंडिपेंडेंट्स नहीं है, ये पीटीआई के नॉमिनेटेड उम्मीदवार हैं, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट की टर्म जो इस्तेमाल जो की जाती है वो मैं भी कभी कर जाता हूं, तो वो करेक्ट नहीं है, ठीक नहीं है। ये पीटीआई के नॉमिनेटेड उम्मीदवार हैं जो कि अपने अपने बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि पहले इलेक्शन कमीशन ने हमसे अनकॉन्स्टिट्यूशनली और इलीगली हमारा इलेक्टोरल सिंबल छीना, जिसके ऊपर मोहर सब की सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बिल्कुल बरखिलाफ। उसके बावजूद हमने मैदान नहीं छोड़ा, हम लड़ रहे हैं। और हम आज हमारी जो टीम है वो आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड लोगों की टीम है, जो पीटीआई की टीम है, और ये कहीं नहीं जाएंगे। ये पीटीआई के साथ है, ये पीटीआई की स्ट्रेंथ है, पीटीआई की ताकत है, पीटीआई का शौक जज्बा है।
اور یہ بالکل پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ٹھیک. رؤف فتح صاحب، جو آپ کی پارٹی کا انتخابی نشان تھا بلہ، وہ آپ سے لے لیا گیا. اب اس کے مطابق تو آپ کے کینڈیڈیٹ کی وجہ ہے کہ مختلف انتخابی نشان ہیں ان کو الاٹ ہوئے ہیں. آپ کی پارٹی کی طرف سے یہ سننے میں آیا تھا کہ آپ ریویو میں جا رہے ہیں. ایک تو اس کے سٹیٹس کا بتائیے گا کہ کیا آپ واقعی اس فیصلے کے ریویو میں جا رہے ہیں، اینڈ سیکنڈلی کیا یہ بھی پلان کا حصہ ہے کہ انتخابات سے پہلے آپ انٹرا پارٹی الیکشنز دوبارہ کروائیں گے؟ ریویو کا فیصلہ جو ہے وہ ہماری لیگل ٹیم نے کرنا ہے. اس سلسلے میں کوئی حتمی فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا. وہ اس کو ڈیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ کیا ریویو میں جانے کا کوئی فائدہ بھی ہوگا کہ نہیں، کیونکہ بائسز اور پریجوڈسز جو ہیں وہ اس حد تک ڈومیننٹ ہیں کہ اگر وہ 2 دن کی جو پروسیڈنگز ہے سپریم کورٹ کی ان کو آپ دیکھیں تو جس قسم کے سوالات کیے گئے، جس قسم کی ریڈیکیول کیا گیا ہمارے وکلاء کو، اور جو کامنٹس پاس کیے گئے ہمارے لیڈران کے بارے میں، اس سے ایک اناد، ایک پریجوڈس، ایک جو وینم ہے وہ اس حد تک آیا ہے. تو اس کے بعد شاید ریویو میں جانے کے بارے میں ہم کافی دفعہ سوچیں. دوسرا جو آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا کہ وہ کیا انٹرا پارٹی الیکشنز دوبارہ کروانے کا، کیا انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ ہم سوچ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں کل بھی میٹنگ ہوئی ہے، آج بھی میٹنگ ہوئی ہے، اور انٹرا پارٹی الیکشنز ہم نے کروانے ہیں، لازمی کروانے ہیں. اب اس کے ٹائمنگ کے بارے میں ہم فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وقت کم ہے، اور اس وقت جو آپ کو پتا ہے کہ جو الیکشن کی نسبت جو سرگرمیاں ہیں وہ اپنے عروج کے اوپر ہیں. تو اب فیصلہ یہ کرنا ہوگا، اور آئندہ 1 یا 2 دن بھی ہو جائے گا کہ ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن کب کروانے ہیں. کروانے تو ہیں لیکن جو وقت کا تعین ہے وہ 1 یا 2 دن میں کر پائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک. اور انٹرا پارٹی الیکشنز میں کیا آپ وہ جو لوگ تھے جو سپریم کورٹ میں بھی پیش ہوئے، سر فہرست اکبر ایس بابر، ان کے علاوہ بھی 13 لوگ تھے، ان کو کیا باقاعدہ اب ایسا کوئی پروسیجر طے کیا جائے گا کہ ان کو اس کا حصہ بنایا جائے تاکہ یہ جو اعتراض ہے یہ اعتراض ختم ہو جائے ایز فار ایز دے آر کنسرنڈ؟ دیکھیے یہ اعتراض میرے بھائی بنتا ہی نہیں تھا. یہ ایک فریولس اور فیک قسم کا اعتراض بنایا گیا ہے. اکبر ایس بابر جو ہے وہ جب سے اس کو پارٹی سے نکالا گیا ہے وہ بہت ساری طاقتوں کے ہاتھ میں ایک مہرہ بنا ہوا ہے اور وہ پی ٹی آئی کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہم نے پہلے بھی جو انتخابات کرائے ہیں وہ اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق بالکل ٹھیک کرائے تھے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے جس کی کوئی ریشنل نہیں تھی، اور اس کے بعد جو اس نے فیصلے کیے ہیں اس نے اپنی ڈومین سے اس نے ٹرانسکرس کر کے وہ فیصلے کیے ہیں. الیکشن کمیشن کے پاس انٹرا پارٹی الیکشنز کو نہ قبول کرنا جو ہے اس کی کوئی پاور نہیں ہے. کسی پولیٹیکل پارٹی کا سمبل لینا جو ہے اس کی کوئی پاور نہیں ہے. یہ معاملہ ہم نے سپریم کورٹ میں اٹھایا تھا. حامد خان صاحب نے بتایا تھا کہ اسٹیچوٹری باڈی جو ہوتی ہے وہ کیا کر سکتی ہے کیا نہیں کر سکتی، لیکن انفارچونیٹلی چونکہ فیصلے کر کے بیٹھے ہوئے تھے جج صاحبان، اس لیے ان کی کوئی بات نہیں سنی گئی اور انہوں نے پھر وہی فیصلہ کیا جس کی ہم امید کر رہے تھے. دیٹ واز ویری انفارچونیٹ، کیونکہ ریاست ایسی ریاست جس میں ادارے جو ہیں وہ اس حد تک ڈسفنکشنل ہو جائیں اور اس قسم کی کلرڈ گلاسز جو ہیں ان کے پیچھے سے وہ انصاف کرنے کی کوشش کریں، وہ ریاست جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے. اور ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کمزور ہو. ہماری پارٹی کی کنوکشن ہے کہ پاکستان کو مضبوط ہونا ہے، پاکستان کو آگے بڑھنا ہے. تو یہ اس قسم کے فیصلوں سے اعتراض کرنا چاہیے انسٹیٹیوشنز کو، اور ان کو چاہیے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز، مثلاً میں نے ایک سوال کھڑا کیا تھا کہ پاکستان کی الیکٹورل ہسٹری میں مجھے ایک اور اگزامپل بتا دیجئے جس میں کہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے کسی اور انداز میں الیکشن کروائے ہوں. ایک ہمیں اگزامپل بتا دیجئے جس میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے جو انتخابی انٹرا پارٹی الیکشنز کے جو نتائج تھے ان کو ریجیکٹ کیا گیا ہو یا ان کا سمبل لیے گئے. یہ کہتے ہیں جی 7 پارٹیز کے سمبل لیے ہیں. وہ 7 کی 7 پارٹیز جو ہیں ان کی ایک سیٹ بھی نہیں ہے سارے ملک میں، وہ کاغذی پارٹیز ہیں. اور اگر پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ایک ہی اکیلی فیڈرل پارٹی کو آپ ان پارٹی سے کمپیئر کریں گے تو وہ کمپیریزن نہیں بنے گا. عوام پاکستان کے اس کو قبول نہیں کریں گے. ٹھیک. اور جو ابھی کرنٹ سچویشن ہے اس کے مطابق آپ کی پارٹی کے لیے جو پرابلمز ہیں اس میں اکثر آئرو سننے کو ملتا ہے. ابھی کل میں سلمان اکرم راجہ صاحب کا بھی سن رہا تھا کہ ان کے لیے جو ایک ریلی کا انتظام کیا گیا تھا جن صاحب کی طرف سے کیا گیا تھا ان کی بھی کوئی گرفتاری ہوئی ہے. دوسری طرف سی ایم پنجاب تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہر کسی کے ساتھ تعاون ہوگا، کہیں سے کوئی شکایت آئے گی تو ان کے ساتھ بڑا سختی سے پیش آیا جائے گا اگر پولیس ایسا کرتی ہے. لیکن پھر بھی یہ شکایات موجود ہیں اور 144 بھی لاہور میں امپوز کر دیا گیا ایٹ اے ٹائم وین وی آر ان دی پروسیس آف فیسنگ اور کنٹیسٹنگ دی الیکشنز. دیکھیے یہ 144 جو ہے یہ مجھے بھی پتا چلا ہے، اور جس وقت امپوز کیا گیا ہے تو
खोसा साहब के घर के बाहर पुलिस को मुतय्यन कर दिया गया है, और उसी वक्त इसी शहर लाहौर में PMLN का जलसा हो रहा है, लेकिन वहां कोई पुलिस मुतय्यन नहीं की गई और उस जलसे को खत्म करने की कोई कोशिश नहीं की गई। सो ऑब्वियसली ये रियासत के फस्ताई हथकंडों में से एक और हथकंडा है जो कि PTI के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। क्यों? इसलिए कि हमारी कैंपेन जो थी अब वो फैल रही थी, वो वाइब्रेंट हो रही थी और उसमें लोग निकल रहे थे, क्योंकि हम तो रियासत की इस जुल्म जबर के शिकार रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमने भी अपनी लीडरशिप को कहा हुआ था कि उन्होंने बाहर नहीं निकलना, उन्होंने पकड़े नहीं जाना है। इसीलिए आप जानते होंगे कि हमारी ज्यादातर जो टॉप लीडरशिप है वो अंडरग्राउंड है, लेकिन आखिरी 10-12 दिनों में हमारा इरादा था कि हम निकलेंगे, तो उसको रोकने के लिए ये सेक्शन 144 का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ये सेक्शन 144 भी सिर्फ PTI के ऊपर इसका PTI को इसका सामना होगा, किसी और पॉलिटिकल पार्टी को, और आप देखेंगे कि किसी और पॉलिटिकल पार्टी को इसका सामना नहीं होगा। तो ये रियासत के उन डिस्क्रिमिनेटरी फैसलों में से एक फैसला है जिसमें कि PTI को हर तरीके से खत्म करने की कोशिश की जाती रही है और की जा रही है। लेकिन मैं भी इन साहिब इक़्तिदार लोगों को ये उनको पावर करवाना चाहूंगा कि PTI किसी सूरत में मैदान खाली नहीं छोड़ेगी। जो मर्जी कर लें, ये जो मर्जी कर लें, PTI इलेक्शन में हिस्सा लेगी और इंशाअल्लाह PTI इलेक्शन जीतेगी। राइट, रऊफ हसन साहब, आपसे हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। वी गॉट टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर जी। मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन साहब। रऊफ हसन साहब, ये प्लान C का बड़ा चर्चा है और जब से बानी PTI की तरफ से प्लान C की बात हुई है शुरू, तो वहीं पर बहुत से ऐसे लोग हैं, सहाफी हैं ऐसे, जो अपनी वीडियोस वीलॉग्स के जरिए या मुख्तलिफ टेलीविजन प्रोग्राम्स में या अपनी ट्वीट्स के जरिए ये कह रहे हैं कि जी PTI जो ये प्लान C की बात कर रही है, ये प्लान C इज अनदर 9th मई। देखिए, ये इंतहाई बेहुदा सजेशन है आपकी तरफ से नहीं, लेकिन वो जो लोग जो कह रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। PTI एक नॉन वायलेंट पॉलिटिकल पार्टी है। हमारे जलसों जुलूसों जिसमें लाखों लोग शामिल होते थे, कभी एक गमला तक नहीं टूटा था। जब लॉन्ग मार्च हो रहा था और इमरान खान साहब को बताया गया कि एक पॉसिबिलिटी है कि वायलेंस होगा, उन्होंने लॉन्ग मार्च को रोक लिया और खत्म कर दिया। इसके अलावा भी मैं आपको दर्जनों मिसालें दे सकता हूं जिसमें कि उन्होंने नॉन वायलेंस अमन एहतजाज का हमेशा अंदिया दिया है, कभी वायलेंट एहतजाज की बात नहीं की। और कभी इस सिलसिले में उन्होंने अपने पार्टी वर्कर्स जो हैं उनको इस किस्म का कोई एहतजाज करने की बात नहीं उनके साथ की। तो ये एक बिल्कुल ही एक मतलब, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव माय सेइंग सो, एक और बेहुदा एलिगेशन है कि जी इस किस्म का कोई प्लान हमारी पार्टी पर। दूसरी बात यह है कि जो लोग ये हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं मई का, जो 9th मई पे जो कुछ भी हुआ था, वो क्यों एक जुडिशियल कमीशन नहीं बना के उसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करने के लिए तैयार क्यों नहीं होते हैं? पता तो चले ना कि किसने क्या किया था, पता तो चले ना कि कौन रिस्पॉन्सिबल था वहां, पता तो चले ना कि किसका क्या किरदार रहा है। सीधा बगैर किसी प्रूफ के PTI के ऊपर इल्जाम लगा देना कि 9th के उस वायलेंस में हम शरीक थे। और ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब ये वायलेंस हुआ, खान साहब रियासत की कैद में थे, खान साहब बाहर नहीं थे, और अभी तक कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले जिसमें कि खान साहब को इम्प्लीकेट किया जा सके, बल्कि पार्टी को इम्प्लीकेट किया जा सके। सो ये कहना कि जी हमारी ज़हन में किसी किस्म का ऐसा प्लान है, ये बिल्कुल गलत है और ये इस किस्म की अफवाहें उड़ानी नहीं चाहिए, बिकॉज रियासत पाकिस्तान एक इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रही है। ये इलेक्शंस जो हैं, इन्होंने इसकी तकदीर का फैसला करना है कि पाकिस्तान ने क्या जमहूरी रास्ता अपनाना है या कोई और रास्ता अपनाना है। हमारी दुआ ये है और हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान जमहूरी रास्ता अपनाए, लेकिन जमहूरी रास्ता अपनाने के लिए कुछ प्री कंडीशंस हैं कि फ्री, फेयर एंड इंक्लूसिव इलेक्शंस किए जाएं। अनफॉर्चुनेटली हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, ना अभी मिल रहा है, ना ही हमें मिलने की उम्मीद है। लेकिन उसके बावजूद, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि हम मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, हम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और इंतखाबात इंशाअल्लाह ताला हम जीतेंगे। ठीक, रऊफ हसन साहब, एक आप बिल्कुल यूर ऑन द एज एज फार एज द पॉलिटिकल पार्टी इज कंसर्न PTI,
اور بانی پی ٹی آئی نے جیل سے یہی رپورٹس آئی ہیں کہ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جی کمنگ سنڈے سب باہر نکلیں اور اپنی ریلیز نکالیں، اور الیکشن کی جو گہما گہمی ہے اسی کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ سب کو باہر آنا ہوگا اتوار کو، کال دی گئی ہے ان کی طرف سے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے، آپ اس کو کنفرم کر سکتے ہیں، ڈینائی کر سکتے ہیں، کہ جی جو ایسا ٹکٹ ہولڈر ہے جو نہیں نکلے گا اس دن، تو اس سے ہو سکتا ہے اس کی ٹکٹ واپس بھی لے لی جائے۔ ایک تو یہ اس کو ذرا کنفرم کر دیجئے کہ کیا اس میں حقیقت ہے، اینڈ سیکنڈلی یہ کہ جہاں میں نے یہ کہا کہ آپ یو رائٹ ایٹ دی ایج، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی پارٹی کے لوگ نکلیں، ریلیز نکالیں، اور وہاں پر بیچ میں کوئی شرپسند عناصر آ جائیں، اور وہ جو ایک پورا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ جی دوبارہ نائنتھ میں، تو وہ شرپسند عناصر کچھ ایسا کریں اور الزام سارا آپ کی پارٹی پہ لگ جائے، کیونکہ آپ کی پارٹی پر پابندی لگانے کی بھی تو خواہش ہے نا۔ دیکھیے، ایک تو بات یہ ہے کہ کے پی میں آپ دیکھیے تو بہت دیر سے جو ہمارے ورکرز کنونشن ہونے شروع ہو گئے تھے، اس کے باوجود کہ ہمیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ان کی اجازت نہیں دی، اور بسا اوقات اور بہت ساری جگہوں کے اوپر جب لوگوں نے ورکرز کنونشن کرنے کی کوشش کی تو وہ ان کو اکھاڑ دیا گیا، کرسیاں اکھاڑ دی گئیں، توڑ دی گئیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے باوجود کے پی میں ایکسٹینسو قسم کے ہمارے ورکرز کنونشن، کامیاب ورکرز کنونشن ہوئے ہیں، اور اس وقت بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ کے پی میں جاری ہے۔ پنجاب بس لٹل بٹ سلو ٹو ٹیک آف، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے جو جس فسطائیت اور جس ظلم اور جبر کا مظاہرہ پنجاب میں کیا گیا ہے ہمارے ورکرز اور ہماری لیڈرشپ کے اوپر، وہ آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو خود گیج کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ہماری پریکٹیکلی تمام لیڈرشپ یا تو انفورس ڈس اپیئرنس کے تھرو ان کی پولیٹیکل لائلٹیز چینج کروا دی گئی تھی، یا پھر وہ انڈر گراؤنڈ چلی گئی۔ اس لیے ذرا تھوڑا سا وقت لگا ہے ان کو سرفس کرنے میں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بھی پنجاب میں بھی ہماری پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ پک اپ کر رہی ہے، اینڈ آئی ایم شیور کہ ان دی نیکسٹ 2 ویکس جو کہ ہمارے پاس دو ہفتوں کا وقت ہے الیکشنز تک، اس میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ اور پک کرے گی۔ لیکن اس میں جب جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے، سیکشن 144 امپوز کیا گیا ہے، جس کا میں نے پہلے کہا ہے کہ جو ایکسکلوسیو اس کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جی پی ٹی آئی کی ایکٹیویٹی جو ہے اس کو روکا جا سکے۔ اس کے باوجود ہم کوشش کریں گے کہ لیکن کیا یہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ اتوار کو سب نکلیں، اور جو نہیں نکلے گا، جو پارٹی کا ٹکٹ ہولڈر نہیں آئے گا اس دن باہر نکلے گا، اس سے پارٹی ٹکٹ واپس بھی لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ٹکٹ واپس لینے کی کوئی بات نہیں کی گئی، اور اتوار کے علاوہ بھی باقی دنوں کے اوپر بھی لوگ نکل رہے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اور اتوار کو بھی نکلیں گے۔ ایک الیکشن میں 2 ہفتے رہ گئے ہیں، تو یہ 2 ہفتے کا بہت کم عرصہ رہ گیا، تو میرا خیال ہے کہ جو پولیٹیکل جو ہمارے نامنیز ہیں، جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں، وہ لازمی بات ہے کہ وہ پوری کوشش کریں گے کہ ان 2 ہفتوں میں وہ اپنے جو ووٹرز ہیں ان سے ڈائریکٹ رابطہ کریں، اور ان کے ساتھ ان سے ووٹ کے بارے میں اپیل کریں۔ حالانکہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ہمارے پاس ووٹ لینے کی آنے کی ضرورت نہیں ہے، ووٹ ہمارا آپ کا ہے، اور جہاں آپ کہیں گے وہیں ہم ووٹ دیں گے۔ یہ بھی ایک سچویشن ہے۔ لیکن جو امپورٹنٹ پارٹ ہے آپ کے سوال کا، وہ میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں بات کریں، وہ ہے شرپسندی جو ہے، آپ نے کہا ہے، اور بالکل ٹھیک کہا ہے آپ نے۔ بالکل ہمیں اس کا خوف ہے، اس کا ہمیں ڈر ہے کہ ایک اور 9 مئی کروا کے اس کا بھی الزام ہمارے اوپر ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس لیے ہم نے اپنے جو ورکرز ہیں اور اپنی لیڈرشپ جو ہے ان کو کوشن کیا ہے کہ وہ انتہائی احتیاط کے ساتھ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ کریں، اور دے مسٹ انشور کہ اس قسم کا کوئی پراسپیکٹ جو ہے ان کی ایکٹیویٹی میں نظر نہ آئے۔ لیکن اس کے باوجود وی کیپنگ آور فنگرز کراسڈ بیکاز وی نو کہ یہ الیکشن کوئی اور نہیں جیت سکتا سوائے پی ٹی آئی کے، اور ریاست جو ہے آج کے بعد آگے تک 9 فروری تک 8 فروری تک جب کہ الیکشن ڈیٹ ہے، میرا خیال ہے کہ اور بھی جو ہتھ کنڈے ہیں، اور بھی لیتھل قسم کے ہتھ کنڈے، اور بھی ظالم ہتھ کنڈے جو ہے ان کا استعمال کرے گی، اور ہم اس کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ٹھیک، رؤف حسن صاحب، ڈو یو سی بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کمنگ آؤٹ آف جیل بینگ ریلیزڈ بفور دی 8 فروری؟ دیکھیے، فیک اینڈ فریولس کیسز میں اور انسٹیٹیوشنل سپورٹ کے بعد اور صاحب اقتدار لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ باوجود بھی اس کو کب تک وہ جیل میں رکھ سکتے ہیں؟ کیس کی تو کوئی بیسس نہیں ہے۔ سائفر کیس بسٹ ہو گیا ہے، توشہ خانہ کیس بسٹ ہو گیا ہے۔ آج ایک بیان بھی سرکولیٹ کر رہا ہے پبلک راس کا، وہ بھی آپ پڑھ لیجیے گا، دیکھ لیجیے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ تمام ایکسپوز ہو چکے ہوئے ہیں، کمپلیٹلی ایکسپوز ہو چکے ہوئے ہیں۔ ان کیسز میں نہ کوئی حیثیت تھی، نہ کوئی وزن تھا، نہ ہے، اور نہ ہی اس کی بیسس کے اوپر آپ کسی قسم کی پنشمنٹ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹ کر سکتے ہیں۔ میں فیل کرتا ہوں کہ جو پارٹیزین عدالتیں ہیں ہماری، انفارچونیٹلی یہ پارٹیزین سے بھی آگے ہے،
वो भी अदालतें जो है इन प्रूफ्स की बेसिस के ऊपर, जो सब्सटेंस है उसकी बेसिस के ऊपर खान साहब की कन्विक्शन जो है वो अल्टीमेटली जो है वो जो तोशाखाना की है जो कि सस्पेंडेड है बट पॉश नहीं है, इंशाल्लाह ताला वो भी बहुत जल्द पॉश हो जाएगी। खान साहब बाहर आएंगे और इलेक्शन बाय पीटीआई जीतेगी और खान साहब जो है वो मसनद इक़्तिदार दोबारा संभालेंगे और इस मुल्क को रोशनी की तरफ लेके जाएंगे। ये मेरा यकीन है, ये मेरा यकीन है। रऊफन साहब, बिफोर वी कंक्लूड जी, बिफोर वी कंक्लूड, वो परमानेंट नहीं होता कभी भी, नाइंसाफी और जुल्म परमानेंट नहीं होता कभी। ठीक, रऊफन साहब, बिफोर वी कंक्लूड जाते जाते पूछना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली आपके और कुछ शेर अफजल मरवत साहब के डिफरेंसेस सामने आए थे दिस सरफेस, तो क्या अब सेटल डाउन हो गए? सर इट्स अ स्टोरी ऑफ द पास्ट, पार्टी के अंदर, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो होता है उसका मतलब ये नहीं होता कि वो परमानेंट होता है। इट्स ऑल इन द पास्ट। हम एक टीम है, हम सब इस टीम के मेंबरान हैं, हम सब मिल के इस जद्दोजहद में शरीक कार हैं और अपना अपना रोल हम अदा कर रहे हैं। वो भी अपना रोल अदा कर रहे हैं, मैं भी अपना रोल अदा कर रहा हूं और इसी स्पिरिट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। देयर इज नो सच थिंग एट ऑल। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब आपका कि आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन साहब। एक ब्रेक लेते हैं जी, मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थी मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा और उसके बाद हमने बात की रऊफ हसन साहब से। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।